హెడ్లైన్స్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. గ్రామీణ ఉపాధి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. రాజకీయ వేధింపులు మానుకోవాలి. సిఐటియు డిమాండ్. బాధితులకు న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మకం కలిగించాలి. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్. తస్మా జాగ్రత్త, ఛార్జింగ్ పెట్టిన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ దగ్ధం. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం క్రమంగా తగ్గుతుంది. ఐదేళ్ల తర్వాత కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ప్రత్యేక కేటాయింపులు. ఈ నెల 25, 26వ తేదీలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల బృందం మేడిగడ్డ కన్నపల్లి ప్రాజెక్టు సందర్శన. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, తమిళనాడుకు చెందిన ఈ బాలుడు యోగా శక్తితో ఆకాశంలో ఎగురుతూ చూపించాడు. అది చూసి శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. శ్రీ రామచరిత మానస్ మరియు పవనపుత్ర శ్రీ హనుమాన్జీ అని పిలుస్తున్నారు. ஓகே ஆடியன்ஸ், நீங்களும் வாட்ச் பண்றீங்க. உங்களோட எனர்ஜி எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இங்க இருக்கோம் எல்லாருமே ஒரு எனர்ஜி சேர்த்து ஒரு விஷயம் பண்ண போறோம். இது அப்படியே நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. ரெடி, ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் அப்படியே இருங்க. எனக்கு என்ன சொல்றேன்னே தெரியல. எப்படி நான் நிஜமாலே ஒரு கால் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், அப்படியே மேலே ஏறிட்டு இல்லை, நம்பவே முடியல. சத்தியமா நான் நம்ப முடியல. ஐவ் சீன் சோ மெனி மேஜிக்ஸ் அண்ட் எல்லாமே ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்தேன். எதுவுமே நம்ம ரொம்ப கீனா நோட்டீஸ் பண்ணலாம், நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் திஸ் இஸ் ஃபெனாமினல், எக்ஸாட்டிக்.
impossible, unbelievable, no words to say. Nijamave the best and the best அப்படினே சொல்லலாம். விக்னேஷ் பிரபு சார், you're awesome, and இப்படி ஒரு person இந்தியால இருக்குது, it's really a pride அப்படினே சொல்லலாம். I couldn't believe it still now. ரெண்டு பேரும் அதாவது ஜெனரலா எல்லாரும் பண்ற மாதிரி சும்மா சீட் இது பண்றது அது பண்றதுனாங்க. பட் பப்ளிக்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து உங்களால பறந்து காமிக்க முடியுமாங்கிற ஒரு சேலஞ்சு கொடுக்கவும் அதை விக்னேஷ் வந்து பாசிட்டிவா எடுத்து அதை பறந்து காமிக்கிறாரான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். பறக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த மாதிரி லைவ் வந்து நான் வந்து எந்த ஒரு மேஜிக் ஷோலையும் பார்க்கல. உண்மையிலே விக்னேஷ் வந்து அவர் பண்ணது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான். அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். இட் வாஸ் லைக் இப்போ என்னால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. அவர் மேலதான் இருக்காரா, எப்படி போனாரு, என்ன சொல்றதுனே தெரியல. ஆக்சுவலா unbelievable, சான்ஸே இல்லைங்க. at first when he told he's going to show us a magic, I thought it was he's going to trick us with his cards, but I did not feel like he's going to fly above and all. ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. இந்த கோயம்புத்தூர்லயே வந்து விக்கி வந்து கலக்கிட்டாரு, சான்ஸே இல்லை. இன்னும் நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன், நிறைய இந்த ஷோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அதில் வந்து இந்த பறக்கிற மாதிரி சத்தியமாக நாங்கள் கூட இந்த ட்ரிக்குன்னு தான் நினச்சோம். ஆனால் நிஜமாவே பறந்துட்டாரு, சூப்பராக இருந்தது, சான்ஸே இல்லை. அன்பிலீவபிள் அண்ட் unexpected too. I'm seriously shocked and awestruck. I don't have words. It was seriously a very nice thing, very good chance, and I'm lucky that I have seen this today. மாலுக்கு மேலே அந்த பில்டிங்க்கு மேலே அவ்வளவு உயரத்தில் ஒருத்தர் பறந்து வர்றாரு. ஏதோ மேஜிக் பண்ணுறாரா என்ன பண்ணாருன்னு தெரியல. அப்படியே மெதுவாக இறங்கி அவர் வாட்டுக்கு அப்படியே நடந்து പോയിട്ടാர். മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് വന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടു. ഭയങ്കര അതിശയം എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ. ஸ்லோவா வந்து மிதந்து போனாரு. அந்த பில்டிங்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நல்லாவே பறந்தாரு. அது எப்படின்னு தெரியல, மேஜிக் மாதிரி இருந்தது. இது மேஜிக்கையும் தாண்டி வேற என்னமோ. ஐ கான்ட் பிலீவ் திஸ், ஐ கான்ட் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ். சீரியஸ்லி அமேசிங். ఈ నెల 25, 26 తేదీలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీల బృందం మేడిగడ్డ కన్నపల్లి ప్రాజెక్ట్ సందర్శన చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని హరీష్ రావు అన్నారు. 25వ తేదీ రాష్ట్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీల బృందం 25వ తేదీ మధ్యాహ్నం బయలుదేరి 25, 26వ తేదీలు 2 రోజులు మేడిగడ్డ కన్నేపల్లి ప్రాజెక్టు సందర్శన చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ముఖ్యంగా గోదావరిలో నీటి ప్రవాహం ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో కన్నేపల్లి పంపులు ఆపరేట్ చేసి మరి రైతాంగానికి సాగునీరు అందించే అవకాశం ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మొండి వైఖరి వల్ల రాష్ట్రంలో రైతాంగం నష్టపోతూ ఉన్నారు. దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలని, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచాలని తక్షణమే. హైదరాబాద్ జియాగూడలో అర్ధరాత్రి భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వెంకటేశ్వర కాలనీలోని ఓ సోఫా తయారీ గోడౌన్లో మంటలు చెలరేగాయి. పక్కనే ఉన్న నివాసాలకు మంటలు వ్యాపించడంతో స్థానికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ ప్రమాదంలో ఓ చిన్నారి మృతి చెందగా 15 మందికి గాయాలు కాగా ఉస్మానియాకు తరలించారు. ఫైర్ ఇంజిన్ సిబ్బందికి అక్కడికి చేరుకొని మంటలు ఆర్పివేశారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు మంటల్లో చిక్కుకున్న 25 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. చంద్రబాబుపై మీరు నమ్మకం పెట్టుకుని 8 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నారు. అదేవిధంగా 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. మా కుటుంబంపై మీరు పెట్టుకున్న అభిమానం, ప్రేమకు మా కుటుంబం తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. నేను నిజం గెలవాలి కార్యక్రమం చేపట్టిన తర్వాత నేను తిరిగిన గ్రామాల్లో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా చూశాను. టీడీపీ కార్యకర్తలు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు, అక్రమ కేసులతో సతమతమవుతున్న వారి కుటుంబాలను నేను చూశాను. 2024 ఎన్నికలు ఓ కురుక్షేత్రంలా జరిగింది. ఈ కురుక్షేత్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే అది చంద్రబాబుపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం.
2024 ఎన్నికల కురుక్షేత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు వారి కుటుంబాలకు నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని అన్నారు. సూర్యాపేట జిల్లా చిలుకూరు మండలం రామాపురంకి చెందిన చిగురుపాటి నాగేశ్వరరావు తన వాహనానికి ఛార్జింగ్ పెట్టగా అది ఎంతసేపటికి ఛార్జింగ్ ఎక్కకపోవడంతో స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు. ఆపిన కొద్ది క్షణాల్లోనే బ్యాటరీ పేలి మంటలు అంటుకున్నాయి. త్రుటిలో తప్పిన ప్రాణ నష్టం జరిగింది. నీళ్ళు కొడుతున్నాయి, నీళ్ళు కొట్టు ఇంతసేపు ఆపి నీళ్ళు కొట్టాలి, కొట్టు అయిపోయా నీళ్ళే లెక్క దానికి. దానికి నీళ్ళే కొట్టాల్సింది. కొట్టు నీళ్ళు కొడుతున్నాయి, నీళ్ళు కొట్టు ఇంతసేపు ఆపి నీళ్ళు కొట్టాలి, కొట్టు అయిపోయా నీళ్ళే లెక్క దానికి. దానికి నీళ్ళే కొట్టాల్సింది. కొట్టు నీళ్ళు కొడుతున్నాయి, నీళ్ళు కొట్టు ఇంతసేపు ఆపి నీళ్ళు కొట్టాలి, కొట్టు అయిపోయా నీళ్ళే లెక్క దానికి. దానికి నీళ్ళే కొట్టాల్సింది. ఇది మోదీ కుర్చీ బచావో బడ్జెట్ సబ్కా సాత్ పెద్ద బోగస్. వికసిత్ భారత్ లో తెలంగాణ లేదా? కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రం పట్ల కేంద్రం కక్షపూరిత వైఖరిపై నిరసన తెలుపుతున్నామన్న ముఖ్యమంత్రి. ఈరోజు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనేదైతే ఉందో ఈ స్లోగన్ బోగస్ అని చెప్పి బీజేపీ నిరూపించింది. వికసిత్ భారత్ అనే దాంట్లో తెలంగాణ భాగం కాదు అని ప్రధానమంత్రి గారు అనుకుంటున్నట్టుగా ఉన్నది. అసలు మొత్తం బడ్జెట్ను స్థూలంగా చూస్తే వికసిత్ భారత్ 2047 48,21,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను చూస్తే కుర్చీ బచావో బడ్జెట్ లాగా ఉన్నది. బీహార్కు ఆంధ్రప్రదేశ్కు తప్ప ఇతర రాష్ట్రాల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు కేవలం కుర్చీని కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది. హరిద్వార్లో ప్రమాదవశాత్తు గంగా నదిలో కొట్టుకుపోతున్న భక్తులను కాపాడిన జవాన్లు సహోపేతంగా కాపాడారు. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నీటిలో ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా ఒక భక్తుడిని కాపాడిన జవాన్లకు నెట్టింట ప్రశంసల జల్లు. పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చే బాధితులకు న్యాయం జరుగుతుందనే నమ్మకాన్ని ప్రజలకు కలిగించాలని పోలీస్ కమిషనర్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు సిబ్బందికి సూచించారు. వార్షిక పోలీస్ స్టేషన్ల తనిఖీల్లో భాగంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ మంగళవారం మట్టెవాడ పోలీస్ స్టేషన్ తనిఖీ చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా పోలీస్ స్టేషన్కు చేరుకున్న పోలీస్ కమిషనర్కు స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్లు పూల మొక్కను అందజేసి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పోలీస్ కమిషనర్ ముందుగా స్టేషన్లో విధులు నిర్వహించే సిబ్బంది కిట్ ఆర్టికల్స్ పరిశీలించారు. పిదప పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాలు, సీసీ కెమెరాలు, సన్నిహిత సిబ్బంది పనితీరును పరిశీలించడంతో పాటు పెండింగ్లో తీవ్రమైన నేరాలు, సీడీ ఫైల్స్, స్థిరాస్తి చోరీలు, ఐటీ కేసులు ప్రస్తుత స్థితిగతులపై పోలీస్ కమిషనర్ రికార్డులకు తడువుగా తనిఖీ చేశారు.
అలాగే పోలీస్ స్టేషన్కు సంబంధించిన రికార్డులను పోలీస్ కమిషనర్ తనిఖీ చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే బాధితులకు పోలీసులకు స్వాంతన చేర్చుకోవాలని, పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే ఫిర్యాదుదారులతో మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తిస్తూ వారి ఇచ్చే ఫిర్యాదులపై తక్షణమే స్పందించాలని పోలీస్ కమిషనర్ స్టేషన్ అధికారులు సిబ్బందికి సూచించారు. ఐదేళ్ల తర్వాత కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక కేటాయింపులు. ఈ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణానికి 15,000 కోట్ల జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టుకి అధిక నిధుల కేటాయింపు. వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్కు ఈ ఏడాది నిధులు కేటాయింపు. 7 వెనుకబడిన జిల్లాలకు ప్రత్యేక నిధులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads in Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai industrial corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. ములుగు జిల్లా వాచేడు మండలం పరిధిలోని బోగత జలపాతంలో యువకుడు గల్లంతైన సంఘటన మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. హన్మకొండలోని కాశీబుగ్గ ప్రాంతానికి చెందిన బొడగాని జశ్వంత్ 7 స్నేహితులతో కలిసి బోగత జలపాతం ఆందోళన వీక్షించేందుకు వచ్చారు. అదే క్రమంలో జలపాతం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నానాలు చేస్తుండగా జశ్వంత్ ప్రమాదవశాత్తు నీటి ప్రవాహంలో మునిగిపోయాడు. అది గమనించిన సిబ్బంది గజ ఈతగాళ్ల సహాయంతో గాలింపు చేపట్టి
మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. జలపాతం వద్ద వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో పర్యాటకులను స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి అనుమతించడంపై పలు విమర్శలు తలెత్తుతున్నాయి. నెంబర్ చెప్తారా? మాదాపూర్ డ్రగ్స్ కేసు డీసీపీ ప్రెస్ మీట్. డ్రగ్ ఫెడర్లను అరెస్టు చేసిన మాదాపూర్ పోలీసులు జొమాటో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తూ కస్టమర్స్కు గంజాయి డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న షేక్ బిలాల్ నిందితుడి నుండి 15 గ్రాముల డ్రగ్, 22 కేజీల గంజాయి, 71 నిట్రోసన్ టాబ్లెట్స్, హాఫ్ కేజీ ఆయిల్ సీజ్. మాదాపూర్ డీసీపీ వినీత్ మాట్లాడుతూ, మాదక ద్రవ్యాలు తెచ్చి హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో ఐటీ ఉద్యోగులకు విక్రయించేవాడు. కస్టమర్స్కి గంజాయి అమ్ముకోవడం కోసం జొమాటో డెలివరీ బాయ్గా జాయిన్ అయి షేక్ బిలాల్ రాజమండ్రికి చెందిన షేక్ బిలాల్ ఏపీలోని అరక్ నుండి గంజాయి తెచ్చి నగరంలో విక్రయించేవాడని అన్నారు. 45 people to 50 people లిస్ట్ వచ్చింది. అందరినీ కూడా ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ పడుకోవడం జరుగుతుంది, పడుకొని టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళకి కన్జ్యూమర్కి ఏ సెక్షన్ ఉందో ఆ సెక్షన్స్ కింద వాళ్ళని ట్రీట్ చేసి అలాగే ఇంట్రోగేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు తేజ ఇతనికి ఇచ్చేది, అతను ఎక్కడి నుంచి తెప్పిస్తున్నాడు అనేది ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేశాం. ఇంట్రోగేట్ చేసి ఆ యాంగిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఈజ్ ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ రాజమండ్రి కాబట్టి సో అక్కడి నుంచి అతనికి ఎవరెవరికి టచ్లో ఉన్నాడో అవన్నీ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సి. పీఠాపురం రైల్వే స్టేషన్ బయట ఉన్న కనకదుర్గమ్మ దేవాలయంలో సోమవారం మధ్యాహ్నం 1:30 అమ్మవారి గుడి తాళాలు బద్దలు కొట్టి బంగారం, వెండి వస్తువులు చోరీ చేసిన దుండగుడు. వాజేడు మండలం ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా బోగత జలపాతం ఉప్పొంగి ప్రమాద స్థాయిలో ప్రవహించడంతో బోగత జలపాతం సందర్శనను నిలిపివేసిన ఫారెస్ట్ అధికారులు. శాసన మండలిలో బీఆర్ఎస్ పక్ష నేతగా మధుసూదనాచారి వ్యవహరించానున్నారు. ఈ మేరకు కేసీఆర్ అధ్యక్షతన జరిగిన శాసనసభ పక్ష సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇటీవల పలువురు ఎమ్మెల్సీలు కాంగ్రెస్ లో చేరిన నేపథ్యంలో ఆయనను శాసన మండలి పక్ష నేతగా మంగళవారం బీఆర్ఎస్ భవన్లో ఎంపిక చేశారు.
ట్యూన్.